畅饮加多宝，畅享亚洲新生。本节目由加多宝独家冠名播出。怕上火喝加多宝，硬核实力守护新生力量。本节目由双硬核强内护的皇家美素佳儿联合赞助播出。我选方美芝刚开始呢，就是想两个不一样的传统进行一个结合。âm nhạc dân gian Việt Nam kết hợp với âm nhạc dân gian Trung Quốc. Kết hợp lại sẽ như thế nào? Đó, cho nên là rất là đón chờ và thú vị. Và bây giờ mình đã tới ga quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất rồi, mình rất là hào hứng để đón Cờ Lỗ. Đây là series đậm chất Việt Nam, ảnh lịch Cờ Lỗ. Yeah! 我真的是意想不到，美芝她就在机场等待着我，我的天哪！第一印象，越南人肯定是非常热情，其次是美芝真的把我当朋友。I'm so happy. It's fun, right? So fun. Thank you, 美芝。因为我是一个人去越南的，这人生地不熟的美芝，她就带着我一起畅行在越南的街头。In Vietnam, when you feel this food is delicious, you do this. Mm. 美芝带我几天的行程呢，让我更深入的体会到了当地的文化。我们现在是双生奥黛姐妹花。我觉得美芝她真的就是特别的暖心，把我照顾的无微不至。之前在节目中说过的，其实我对美芝一直特别的欣赏，非常的想要跟她接近，想跟她做朋友。通过此次的合作，我更喜欢她了。You 喜欢 me? 喜欢 me? 她怎么听懂了 Right? You're talking about me, right? 喜欢。Cảm thấy là giống như là duyên trời định rồi, mà hai người ở hai đất nước khác nhau nói chuyện hai cái ngôn ngữ khác nhau mà lại trở thành bạn. Cái nữa là sau khi mà hợp tác với Cờ Lỗ thì cảm thấy tuy là trên mạng xã hội thì hoạt động rất là hoạt bát, nhưng mà ở ngoài thì cũng hướng nội dữ lắm, cho nên là cũng cần thời gian để mà tìm hiểu sâu hơn thì bạn mới kiểu như là năng lượng và bộc lộ hết cái tính cách của mình. 因为其实我是一个现实生活当中朋友特别少的人，这一份友谊是令我此生难忘的，对我们的合作也有了更深的这个信任。That is my music producer. Hi. Nice to meet you. Ok, bây giờ mình sẽ nghe một cái version đây giống như là một cái mashup, một cái sự kết hợp giữa hai bài. Wow. Can do that. You can do that, right? Okay. How do you feel? Oh my god！ 我感觉就是震撼到我了。我现在就是有点害怕，我不能把它唱得非常的好。You can do it. You can do it. Túy Âm á, là một ca khúc được rất là yêu mến ở Việt Nam, và thứ hai là nó có giai điệu ngũ cung dân gian của Việt Nam, và thứ ba là Chi nghĩ là nó rất là phù hợp với sự nữ tính của Chi và Cờ Lỗ. Are you okay with it? No. Why? 我觉得有点虚啊。表白了bài khó quá bà. 中国风的歌曲决定挑战这首《陆海为王》。这首歌其实是一首非常有力量感的歌曲。 Chị nói với bạn là cái này mà lấy hơi đúng là bạn sẽ. Cái câu trước câu này thì em thấy bạn hát có sự mạnh của nó, còn cái câu mà bạn mới thu á là nó đang bị cố làm cho nó mạnh. Yeah. The lower one is not. 天哪，美芝老师实在太好了，他把中文的这个音译写在这里，为了教我这一句，因为这一句我总是找不到位置。谢谢老师。他是一个非常令我安心的队友，这也是我人生中第一次跟别人有这样正式的舞台的合作，我非常非常的珍惜。宝贝，宝贝，宝贝加油，宝贝加油！好，美芝，让他们一起来见识一下1+1大于2
2的力量吧。Let's go。好，接下来，让我们继续有请下一组的新生歌手登场。有请方美诗、可龙。 It's a traditional. It's very traditional. Look at that face. 他们应该都玩民族的感觉。说表演性一定很好看的，一定很好看。Em chìm đắm trong men cây đắng nồng khóc chát làn mi uống cùng em cho đêm này say chất ngát sau năm tháng ấy còn đâu những đam mê ta khiến tim màu mắt xanh ngời lạc giữa mây ngàn về chốn xa xôi. Hãy say cùng anh, hãy hát cùng anh, hãy khóc cùng anh để anh được gần trái tim của em dù trong phút giây hình bóng ngày tan biến dần phía sau những nỗi sâu với em chắc qua đủ cho một mối tình. 风我为王，抗百人破阵加千里望，纵横沙场，任天高过惊弓飞鸟，举重要做我华裳。风我为王，提倡前程山岳断碑破万丈，一浪潮胜过千帆，潮落四海之下。trên khóe mi sau cơn mơ chia ta với chốn biên thủy lạnh lùng chỉ còn một mình ta ngồi生生不息朝暮可控一家而去可有人送我也只图安居处戎马同从未见高避风长川之上万岭哀伤我将群柴换疏狂hòa tên ta lên nơi ca thoáng phù thời ngày thơ thiếu nữ 因为见我看尽朝暮我却将过往剪成心事一层一层剪作救赎 tháng năm thăng trầm dòng đời ngã nghiêng mình từ rời bỏ nhau xây đến biên dài xây hết kiếp người xây cho trái đời 我为王抗百人破战加千里望纵横沙场任天高过惊弓飞鸟举重要做我华裳 nào mình cùng hoang cạn tình một ly cho say quên thơ dại gửi đi hình hài tình ta như hoa tuyết đang rơi trong đêm trăng khuya nghiệp thỏa thì đường ngắm dương cách trở lạnh lạnh nắng mây sâu giữa mộng bình yên không lung lay lời thề nơi ta thuộc về là biên cương đang cháy lên hy vọng này thanh kiếm ta oai phong cầm trong tay 提倡前程山岳断碑破万丈一浪潮胜过千帆潮落四海
谢谢，感谢两位的演绎，谢谢你们 ，Amazing，太棒了，很特别的一个舞台的表演。这一首歌给我的感觉就是我在看杂技表演，两个声音的杂技表演，千丝万缕、上蹿下跳的，但是不管他们做多高难度的动作，最后都是以一个轻盈优雅的姿态成功落地，完美谢幕。这首歌里面啊，出现了非常非常多不同的用声音的方式，基本上每一个段落都在切换，分别唱的和配合唱的又是完全不一样的状态，所以这首歌相当的难复杂。可楼第一声出来的时候，我都觉得你今天不该穿这身衣服，我觉得你今天应该是个女将军，你知道吗？对，就是这个感觉。对。他们两个人就是两个千面女王，在舞台上为这首歌用2个人演绎了千军万马，但是又同时让我们沉浸在他们看似轻松的表演当中。哇，我怎么这么会说？谢谢老师。我觉得今天晚上我目前为止看到，就是综合整个舞台表现，然后连 vocal 整体的表现，大概可能是最完整的一组，非常好。谢谢。要讲一下美芝，我没想到这么几期没见，你现在做得这么好。谢谢徐老师。我其实有做一些功课，这2首歌其实对我来说是陌生的。一首其实大概是越南的网络神曲，对吗？ Dạ thưa anh Tô Hữu Bằng, thì ca khúc Túy Âm là một ca khúc được khán giả Việt Nam rất là yêu mến, và đây cũng là một ca khúc có mang âm hưởng dân gian, cho nên đó cũng là ý đồ để Phương Mỹ Chi đặt để cùng với ca khúc Lục Hải Vi Vương để kết hợp những cái âm hưởng dân gian của hai nước ạ. 是，然后另外这个《陆海为王》应该是游戏的歌，对吗？是的。 看你们表演之前，完全没有办法想象这2首歌该怎么融合在一起。可是你们2个的表演出乎意外的赏心悦目，这件事融合的如此自然。谢谢老师。风麦吃和可楼，我觉得你们对于这个舞台的设计有很多不同的设计，不管是站位、走位。 包括中间的扇子飞来飞去，然后加很多的这种传统的，那是京剧吗？还是那种唱法？我在里面加的是昆剧。昆剧，对，我觉得特别适合，特别适配。然后中间的那个 bridge 的部分，应该也是埋吃，也是加了越南的传统的一种唱法的这个部分。我觉得这种加入很多的不同的元素在这首歌，我觉得是很新鲜的。但是我觉得这首歌虽然可楼是有这个力量感在，但我总觉得你的音色不是在这个舒适区，在这首歌里头，所以这个歌曲选择当中，我觉得你的付出可能是相对占多一些的，但是传统的昆剧，我觉得是有很多亮出你的一些颜色。谢谢老师。谢谢。 其实就是我还想说的，就是关于付出这块，是美芝包括她的团队会有更多的一些。其实从美芝第一次上舞台的时候，我就迅速把我的目光一直锁定到了她的身上，她的台风，她的唱功，她很多的奇思妙想，我就特别想去接近她，想跟她做朋友。第一次选人，第2次选人，我都是毅然决然的写下方美芝的名字。尽管她第1轮没有选我，但是我后来就是一直靠我的这个厚脸皮坚持。 然后呢，我们组成了一队，坚持厚脸皮，而且他还教我怎么唱歌。其实我在唱这种比较霸气的时候，我不知道怎么发力，他会教我说：“你一定要像女将军，奉我为王。”然后我就找到那个发力的点了。他教了我真的特别多。Trong quá trình luyện tập thì Chi cảm thấy Khởi Lỗ là một cô gái rất là hướng nội, nhưng mà bạn luôn luôn quyết liệt trong mọi thứ và cố gắng làm hết mức có thể, có nghĩa là sẽ luôn luôn trong tình trạng cố gắng để đạt được 100%. Và đó cũng là một cái tinh thần để mà Chi học hỏi rất là nhiều, và bạn quan sát rất là tốt, và bạn là một người rất là chân thành, rất là chân thành. Mặc dù là Chi cảm thấy thật sự rất thiêng liêng khi có một người bạn mà ở khác đất nước với nhau, nói ngôn ngữ khác nhau nhưng mà lại đối xử với nhau rất là chân thành và yêu thương nhau, thì mới có một cái tiết mục mà hòa hợp như thế. 哇，太棒了！我相信2位通过这样的一次默契的配合的演绎也收获了一段难得的友谊。
好的，那我们就来看一看这一次的演绎，现场的3位评委老师会给出什么样的分数呢？同时，我们也有请线上的21位的评委老师给出你们的分数。What's the point? Please, please, please. 这位彭老师先来吧。9.2分。哇，很高啊！张靓颖老师9.5分。谢谢老师。李承铉老师8.7分。谢谢老师。 3位评委老师给出的分数总和是27.4分。接下来看一下线上21位评审老师他们的给分情况。当我看到可柔和方美芝这个搭配时，已经非常期待了。中国风和越南风这2种类型歌曲撞击在一起时，也有非常巧妙的火花，异常的融合和有趣。方美芝呢，我一直对这个小姑娘还蛮感兴趣的，她总是能唱出在我意料之外的音。可柔今天呢，我觉得有进步，尤其在昆曲的这个掌控方面还蛮好的。今天里面唯一的一组2个女生的组合，方美芝的声音比较有力量。 可柔的声音比较细腻，是一个非常互补的音色啊。This is a very interesting duo, I must say. They all have their own vocal ability, but they know how to give space for each other and complement each other as well. And they blend in their own musical signature of their own culture very well. This is the perfect match. 可柔和方美芝这个组合呢，是我很期待的。 但可惜的就是，一开始唱的时候呢，他们大部分都是各自用各自的语言唱他们自己的那个 part， 直到后面才开始听到他们有和声，有点晚了。มีอยู่นิดเดียวที่น่าจะสลับการร้องกันนิดนึงคือให้น้องเคอเลอร์เป็นคนขึ้นแล้วก็ฟังใหม่เจอเป็นคนมาร้องตอนท่อนฮุก。好的，我们先来关注一下线上21位评审老师的打分情况，去掉一个最高分9.3分。 去掉一个最低分7.5分。2位获得的线上评审的总分是，so long， 163.2分，所以恭喜2位获得总分190.6分。 确定晋级加多宝亚洲新生8强的新生歌手方美芝、可柔，恭喜2位！谢谢，谢谢，恭喜你们，加油！哇 ！I'm so happy right now, and I'm really proud of us because we tried so hard. Yeah, I feel like, I feel like all the stress is come out, and I feel really free now. Yeah! Finish. No, no. 目前榜上稍稍落后的是王洪浩和 Flower 这一组，那么你们也将确定进入到我们的待定席，将不得不通过第2轮的投票去决定你们的去留，请耐心的等待，也祝你们好运。 你是情歌王吗？我也要当歌王。在那艘游轮上，有属于歌王的话筒。我肯定能拿到它。新生无畏，源于硬核守护。双硬核，强内护，成长如飓风浪。 皇家美术佳儿，硬核实力，守护新生力量。非凡内护，成长没什么不可以。接下来，我们要有请今天加多宝亚洲新生舞台上的最后一组竞演选手，有请。 因为北京就是我的老家，对我来说比较有特点的地方，然后我们让他也感受一下。Yeah, it's good. It's good. 好吃好喝。How do you say it in Malaysian? Sedap. 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 好喝一样的。Sedap juga. 火锅真好吃，火锅真好吃，喝个加多宝，吃个南门涮肉。谢谢大家。老公，火锅。
风。There's no better time。我可以感受到有的时候阿莫莎会比较紧张，然后他也会跟我表达说，有的时候我会忘记所有的东西，怎么办？怎么办？就是我很紧张，就很焦虑。Semalam yes, saya mengaku yang Amsha memang ada sikit nervous. Saya takut juga kalau saya tak dapat buat yang terbaik untuk menyanyi bersama Ming。我昨天晚上其实很严厉的告诉他，我说这一刻开始，你紧张这件事情就是你不能说了，从现在开始就你一定要告诉自己，你是最棒的，你就是最棒的。Saya rasa saya akan jadi lebih power dengan setiap perkataan yang dikeluarkan oleh We have each other， 所以一定没问题。Trust yourself, yeah, and trust me. Awak sebenarnya melengkapkan sayap saya yang patah dan juga saya harap kita dapat bagi yang terbaik untuk performance kali ini. Ya. We do together.我曾爱过，也失去过，尝过爱的甜与涩。摆脱命运的作弄，我知道我要什么。To stand for every dream and forsake the solid ground and give up with this fear within.What will happen if they ever knew I'm in love with you? 'Cause I surrender everything to feel the chance to live again. I'd reach to you. I know you can feel it too. We'd make it through 1,000 dreams.I'll make you give them all to me. I hold you in my arms and never let go. I surrender. I know 我太富有，因为爱满足了所有。生命中每个漏洞，你都用针线补缝。Right now, there's no better time. From this fear, I will break free, and I'll live again with love, and no they can't take that away from me. And then we'll see. 我眺望远方的山峰，却错过转弯的路口。蓦然回首，才发现你在等我，没离开过。我曾找到爱的尽头，却忽略万年
The other one. The song is important. Yes. Wow. 听完他们演唱过后，我知道我们输了，因为今天最大的歌就是他们了嘛。其实这首歌难度非常大，然后他们可以一直持续的爆发，然后再搭配那个编曲，整个就是听了很震撼。来，先平复一下心情。今天阿姆莎这个手插口袋的动作是有特殊设计吗？现在还舍不得放出来。Your hand in your pocket. Yeah. OK，keep your pose。OK。因为我知道之前妹应该是带莎莎去北京。对，我带她来北京了。然后呢，因为也是莎莎第一次来北京，然后我带了她吃了好多北京的美食。豆汁儿吃了吗？豆汁儿。豆汁儿吃了 ，you know the bean juice。但她觉得还可以。这次我也带她见到我妈妈了，然后什么的，然后我妈妈也非常喜欢她，然后哇，已经到见家长了。已经到这样了吗？妈妈 ，Where are you？ 哦，已经直接叫妈妈了。Love you。她就叫她 China 妈妈，就是像家人一样，像我的哥哥一样，像我的 brother 一样，对。非常感恩可以跟莎莎分享这个舞台，真的，因为从节目站的时候呢，他就当了歌王，然后我就很害怕，因为我觉得说，妈呀，就是跟歌王一起唱歌，我这个哪儿跟哪儿我都没当过歌王，所以我觉得说真的非常的荣幸，今天可以站在这个舞台上面跟他一起唱歌。对，我觉得首先从唱上面来讲，这首歌的难度真的是相当的大，但是两位都拿捏住了。而且他们俩的音色其实是反过来的反差，就是在这个当中更外放的是爱新觉罗妹的声音，然后莎莎的声音的话，它更多是充当中间穿插的一些线条，而且其实男女同 key 啊，莎莎的这个 key 也是真的很厉害啊，这个 key 有一种不太有人性的感觉。很简单，观众的欢呼声说明了一切。一个舞台是否成立，我觉得这是一个最简单直白的肯定。我相信这个版本播出之后，会有很多人想要去唱，想要知道自己是不是也那么没人性。这绝对是大家会想要去挑战的一个版本，非常好，谢谢。谢谢老师，谢谢。这首歌也是个世界经典名曲。对，然后它的难度确实非常高。那一般在这个竞技舞台上，通常都是比较倾向于展示技术的一首歌。那今天两位其实都完成的非常的好，很厉害。谢谢。我们唱歌主要是用来打动人的，当然技术也可以打动人，大家也可以听得一身鸡皮疙瘩。我会在想，就是那什么样的爱情会让我们到最后我愿意讲出这一句"我投降，我愿意臣服"呢？我想听一下两位怎么理解，有没有经历过这样的爱情？我可能才24岁，所以这种爱情可能还没有主要他妈妈在现场，他也不太方便分享。也没有。啊，明白，这个我明白了。就是一直在舞台上面之前都是一个人，你的命运就在你自己的手中。你站在这个舞台，你晋级与淘汰都是你自己一个人的表演来决定。但是今天的表演是我把我的 trust 也给了阿姆莎，阿姆莎把她的 trust 也给了我，我把我的命运交给了她，她把她的命运其实也交给了我。所以 I Surrender 这首歌就是 I surrender to you， 就是我把这个舞台也 surrender 给你了。我觉得也可以这样去理解。我是看懂了的。我是这么理解的，我看的时候就是有这种感觉。年轻人的 I surrender 是可能 surrender 的是我投降的是我的爱好，我可以跟朋友玩的时间，甚至是我的家庭或者我的事业，这种纯追逐爱的一种力量。我觉得这个是年轻人表达的一种爱嘛，就是爱就会让你疯狂的上头，忘记一切，就是这种 surrender。谢谢两位的分享和表达，我非常喜欢你们的表演。我想你们今天这一组大概是不管在技术上还是情感的表达上，展示的最棒的一组。谢谢老师。额外夸一下，然后莎莎的嗓音让我印象深刻。谢谢。而且今天莎莎为了你特别把她的胡子都刮了。对，你看看多美的这一张脸，多帅气。莎莎，你的理解是？ Pertama sekali, saya syukur saya punya misai dan canggut saya adalah disebabkan May. Ya, dan juga untuk saya belajar teater dan juga saya mendalami sesuatu watak itu seperti princess dan juga putera.
saya terhadap lagu ni, saya fikirkan adalah May bukan sebagai seorang girlfriend dalam Ice Surrender, tapi dia seorang sahabat dan dia seorang yang sangat dipercayai. Ya. Ini adalah pre-semi-final dan juga saya patut buat sesuatu yang luar biasa dan dalam jangkaan yang nak pergi final. So saya kena buat something yang perubahan yang besar dalam hidup saya, which is saya tak pernah potong. So yeah, because of me. 有请3位评审老师打分，还有线上的21位评审老师给出你们的分数。我们要有请出刚刚竞演完的前4组的新生歌手，一起来到我们的台上，关注最终的结果。有请。 我们的晋级的名额还剩下最后的2个，他们会是哪一组？我们来看看阿姆莎和妹的得分情况。3位老师亮出你们的分数。李承铉老师9.9分，张靓颖老师9.2分，苏有朋老师。 9.4分，3位评委老师给出的总分是28.5分。接下来，让我们来关注一下线上21位评审老师的打分情况。嗨，May、莎莎，哇，你们的声音好有辨识度，但更难得的呢是，你们并没有停留在音色的天赋上，而是通过精准的发声位置和对歌词的细腻了解，再把歌曲的情绪完全展现出来。Now they each have amazing voice already, but magic happened when both of these amazing voices collided with each other. Now they have perfect harmonies and their expressions on their face like show that they really care for each other. Every line. The intensity on both of these are equal, like there isn't one that's better than the other. And each complemented one another. Now both shine equally, which is like 2 stars making a supernova. Now I've been blown away many times this competition, but this time is like a whole new level of blown away. 刚刚2位的表现呢，我觉得的确能够把这首歌 hold 得住，感觉他们的版本呢不只是合唱，更像是2段人生经历在一首歌里交汇，特别有共鸣。复古的和声编排呢，我觉得蛮有意思的，不只是技术加分，也让情感呢多了一份厚度。虽然歌曲难度非常的高，但他们唱得很有层次，感情一层一层的推进，让我们听得非常的投入。那其中一个段落呢，一呼一应的演出呢，我特别的喜欢。我觉得看完了5个的合作之后呢，这一首歌是我觉得火花最多、合作感特别强烈的，就感觉像是看着2大天王天后在舞台上的合作。今天2个人的声线，即使在那么 dramatic 的编制下，依然显得很立体。也因为这首歌本来就是一首很宏伟、很激烈的歌，那合唱的时候很容易变得很像是一场竞技。可是当我听到后面的和声，当2个人彼此望着对方，当2把声音交织在一起的时候呢，似乎就能够马上感受到2个人之间的那种情感连接，就是那种彼此在背后支撑着对方的精神。我很喜欢这一次的合作。我们来看一下你们的分数。去掉一个最高分10分，去掉一个最低分7.9分。阿姆莎、爱新觉罗妹双人表演获得线上评审的总分是176.3分，加上3位现场评委老师的分数，所以2位最后获得的总分是204.8分，全场最高，恭喜2位顺利晋级。当时就直接看着阿姆莎，因为我不知道他听没听得懂，你知道吗？然后直接拉着他，我就会说 We got the highest， 然后我们2个就就是很厉害。对我来说，已经非常非常的感谢和非常开心了。
然后也非常激动之后的舞台，因为觉得说已经走到了这里了，所以我要把我最好的表演和最好的舞台放在半决赛和总决赛。目前待定的分别是 Baby Chair、陈颖恩、王洪浩，还有 Flower。各位评审，大家好。根据我们的赛制，在刚才没有能够直接晋级的4位新生歌手当中，晋级的名额仅剩2席，而决定他们竞演命运的是现场的3位老师和线上的21位来自亚洲各个国家和地区的专业评审老师。请你们再次在4位新生歌手当中进行谨慎的投票，选出1位你们认为表现最好的新生歌手，而最终的票数将决定他们今晚的去留。请投票。谢谢各位老师的投票。那么你们的投票结果已经在我的手中了，我要赶紧回到现场为各位揭晓。李承宪老师先来吧。恭喜 Flower 获得1票。他也自己有这种 R&B 性的技巧，但是在这一首歌里头，他没有刻意的走这种技术流的，还是通过声音和感情投入的方式来表达，所以我选择 Flower。苏有朋老师，您的选择是 Flower。我觉得他在情感上，他是一个特别自由、不太拘束，而且非常勇于表达的，所以他在舞台上会特别的有感染力。我觉得这是我非常看重的一个特点。张靓颖老师，您的选择是 Flower， 恭喜 Flower 3票呀！ 接下来我们来看一下线上21位专业评审的投票结果。在这一轮4选1里面呢，我是把票投给了王洪浩，原因是因为呢，他在整个节目里面其实一直都在进步，而且呢，在这一轮他和 Flower 的合唱里面呢，他一直都比他之前更入戏。 更投入在歌曲里面，我相信他下一次会带给我们更好的表演。I chose Chen Yinyan because out of the 4 contestants, she has the widest vocal range, and she has like superior singing technique. I would really like to see her sing more, because out of the 4, I really haven't. I mean, for her, I didn't see like the full potential. I wanted to see more, so that's why I chose her. 今回はワンホンハオに投票させていただきました。 今回のデュエット曲はですね、いつもの、声の良さだったり歌のストーリーっていうのはちょっとあまり出てなかったんですが、今までの実績とね、これからもっともっとやっぱいろんな歌を聴いていきたいという思いで投票させていただきました。ผมขอเลือก Flower Far นะครับเพราะว่าอินเนอร์กับแพชชั่นของการแสดงเธอเนี่ยมันสูงมากจนจับต้องได้เลยแล้วก็เธอดูอินกับการแสดงจนคนฟังอย่างผมเนี่ยอินตามไปด้วยแม้แต่ตอนที่เธอยังไม่ได้โชว์ระหว่างที่เธอยืนรอหรือว่าตอนที่เตรียมตัวต่างๆตลอดเวลาเนี่ยเธอดูแอคทีฟไม่ต่างจากตอนที่แสดงเลยจนแบบผมเชื่อแล้วก็หลงรักในอินเนอร์ของเธอมากครับ僕はワン・ホンハオさんを選びました。彼の歌声を初めて聞いた時にもう僕は大ファンになっていて、その初めて聞いた時にきっとさらに上手くなるだろうなとか、もっともっと素晴らしい歌手になるだろうなっていうそういう伸びしろや可能性を感じたんですね。そう思った通り今回はさらに磨きをかけていてセクシーな歌声になっていて技術を増していてその成長をすごく感じたんですね。我选了 Baby Chair， 因为呢我是非常希望能有一支乐队进入到决赛的。那我就要直接给大家公布3位评委老师再加线上的21位评审老师他们最终的投票结果。Flower 获得了线上评委老师的6票，再加上现场的3票，一共是9票。Baby Chair 获得了3票，而陈颖恩获得了2票。让我们恭喜王洪浩获得了线上评委老师的10票，顺利的晋级了我们的全国8强。我是很懵，我说 Why is me？ 我心中毋庸置疑是 Flower 进，因为现场的3个导师其实都投的 Flower。然后第二点就是
很担心 Flower。มันก็ไม่ควรที่เขาต้องคิดว่าทำไมกรรมการถึงไม่เลือกพาแล้วเลือกเขาเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เหมาะสมกับตำแหน่งที่เขายืนอยู่很遗憾，陈颖恩要止步于此。有什么话想跟我们现场的朋友们分享呢？其实，其实我今天这个舞台确实是我一个新的尝试，然后我觉得其实非常的开心，能够就是来到亚洲新声，享受舞台唱歌，我觉得这已经是非常的幸福，非常幸运了。虽然说今天不能够就是晋级到下一轮，但是我觉得我的音乐没有就此止步。其实我不是因为就是输掉然后觉得就是哽咽，就是我觉得我非常的幸福，对，能够走到这里，然后有那么多就喜欢我的人，然后也谢谢老师之前给我的评价，对，谢谢。我们也谢谢颖恩在加多宝亚洲新生的舞台上带来了如此多的非常棒的、很精彩的演绎，谢谢你，加油！希望未来在更大的舞台上看到你的表现。在我的身边呢，还有2组的新生歌手，他们将通过加赛1轮的方式进行决赛冲刺夜的最后角逐，而这一轮的比拼将决定你们的去留。都准备好了吗？好的。Stop playing with your body, lady. Stop feeling like you're not enough. Stop fading into the hate. Stop and give yourself some love. Whoa. Stop staring at the mirror, getting faded. Say you want to fall in love. So trusting all the fake idiots. Trust me, they don't give a fuck. Whoa. I'm tired of seeing this. I'm tired of feeling this. The world says beauty, it changes. That's a fake expectation. I'm not real shit. Let's get naked. Start meditating. Feel elevated. And say I love my body, I love my skin. I am a goddess, I am a queen. I love my body, I love my skin. 哇，鸡皮疙瘩 I am a goddess, I am a queen. Wow, God. 要换了。 So try and get a hype, my girl. Stop trying to change who you are. Stop cutting yourself from on the outside, but inside the nervous goddess can be healed with something materialistic. Can't be healed by the man who stay a distant deeper. Or save yourself before you betray yourself. Hey, I'm tired of seeing deep. I'm tired of feeling this. The world says beauty, it changes. Fuck, that's a fake expectation. I'm not real shit. Let's get naked. Start meditating. Feel elevated. And say, no. I love my body. I love my body. I love my skin. I am a goddess. We are a queen. I love my body. I love my skin. I am a goddess. I am a queen. I love my body. I love my skin. I am a goddess. We are a queen. I love my body. I love my skin. I am a goddess. We are a queen.
queen. I love my, I love my, I am the queen. 谢谢。 Oh my god! Oh my god! Flower， 恭喜 Flower 获得1票。这个选择太难了，因为我觉得这次两组表演的风格截然太不一样了。没错，我特别喜欢 Baby Chair 的这首歌的氛围，但是 Flower 呢又是完全是有 power， 又是很有音乐性的，所以我的票给 Flower 了。恭喜 Flower 获得1票。邹鹏老师 ，Flower， 恭喜 Flower 获得2票。我听完 Baby Chair 之后，我已经赞叹不已了。接下来，我没想到 Flower 选了这一首歌。这首歌呢，我又觉得又跟他的本人的天生的气质和他内在的自信完全融为一体，就是一首关于女性自我觉醒的一首歌。两组真的都超高水准的表演，我非常为难。我选 Flower， 可是我退通告费。好，现在我们的 Flower 获得了2票，我们来看一下亮颖老师，你的选择是 Queen Flower。恭喜 Flower 获得3票。因为对我来说，这是完全不同的2种享受。Baby Chair 从最开始第1次的歌上台，到今天的每一首的创作和舞台上的表演，我都非常喜欢。哦，真的，我觉得首先我回去我真的有听你们的歌，然后我觉得接下来我也会把你们的歌加进我的歌单里面，因为它真的是一种非常非常好的双重享受。Flower， 我想说，他真的就是沉迷于自己的美。沉迷于自己的每一点的魅力，不可自拔地爱上自己。我们都被你哄进去了，我们也沉迷于你的每一个细节。我今天真心的觉得 ，Flower, you're a queen。那么接下来我们来关注一下线上的评审老师，他们的投票结果，究竟谁将最终获得最后1个名额的机会呢？我投给了 Flower。为什么呢？因为我觉得他就是胜在选歌，因为这首歌呢，真的是能够让他发挥他的 vocal， 就是高低起伏很精彩。那么同时呢，也能够让他展现他的舞台魅力。最后这一轮呢 ，Sing Off 我选的是 Baby Chair 啊，我觉得这就是一个复杂对简单的比拼。那它旋律很简单，可是它的副歌非常有记忆点，很舒服的一首歌。那 Baby Chair 是一个非常有自己风格，也很自我的一个乐队啊。那他们在陶醉在他们自己的音乐里呢，这个气氛带动给我，也感染给我。Flower 已经是各方面条件都相当优越、相当专业的歌手了。他的那种 soulful 的唱法已经拿捏得非常精准自在，像是留在他的血脉里。而这首 Queen 呢，更像是把它唱成自己的作品。Baby Chair 用了一种举重若轻的方式去演唱一个作品，会让我觉得我更能进入到他这个故事当中去。我觉得这是一个不容易的本领。Flower 一开始的时候有点像说话式那种唱歌的感觉，他其实把所有的抑扬顿挫其实都掌握得非常到位。我觉得这首歌整体来讲，它的完整度还是比 Baby Chair 高一点。我觉得 Flower 选这首 Queen 呢，基本上在 Battle 的角度来讲，简直是核弹等级。他唱这首歌简直就是行云流水，然后他运用他的整个的 grooving， 还有整个的编曲的饱满程度，前面的层次，然后到音乐进来，整个层次的变化，我觉得这种 Battle 来讲，已经是天花板等级。那么接下来就让我们有请我们的新生召集人张靓颖老师为我们宣布加多宝亚洲新生晋级决赛冲刺夜的最后1位人选。好，我们看到最终统计专业评审老师的投票结果。
加上我们3位老师的投票，最终结果是5票比19票。获得票数略多的歌手，也就是今晚赢得最后一张决赛冲刺夜入场券的新生歌手，他就是 Flower， 恭喜！恭喜 Flower 成功晋级决赛冲刺夜。有什么想跟我们分享的吗 ，Flower？ สนิทกับพี่ Baby Chair มากๆเลยแล้วก็จริงๆแล้วเรามีแผนกันว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปเจอกันอีกในอนาคตแน่นอนเพราะฉะนั้น Come to Thailand แล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะคะได้啊，太棒了！那么 Baby Chair 呢？最后有什么想要跟大家分享的吗？我们其实上来真的是其实抱着玩的心态的，非常开心所有老师给我们的评价，我们真心感谢。I wish you all the honor， 然后Dear， 这个其实就是我上节目的目的，我就要把这3首歌给唱完，觉得输了也无所谓，对，因为我已经完成了我的使命。让我们有请加多宝亚洲新生8强选手再次登上我们的舞台，欢迎王洪浩、米欧娜、周飞哥、方美芝、可楼、阿姆莎、爱新觉罗妹，欢迎各位！畅饮加多宝，畅享亚洲新生，新生领航官加多宝再次为所有新生歌手充满创意和灵感的合作舞台喝彩。愿这份跨越国界、同唱一曲的力量能够继续的助大家挑战下一个的关卡。最后，让我们一起来分享这个值得纪念的时刻，让我们一起举起加多宝，碰罐吧！干杯！怕上火和加多宝，我们下一场再见啦！哎呀，欢迎各位 ！Hello， 哇，这个桌真大。我们怎么做？这边，你们要金汤锅还是？我要辣的。辣锅在这边。哇，这个辣到不行。我来了。哎呀，差一点就来吧，扑过来。今天晚上就是我们的一个火锅的局啊，在这样的一个热气腾腾的桌面上面，也隐藏着一个很小的小心机啊。我不知道大家有没有发现，我们的桌子呢，菜被分成了2半，一边是荤菜，一边是素菜。那是什么意思呢？就是待会儿可能会有人只能吃素菜，有人只能吃荤菜。这样子，连火锅局都还有局中局是吧？对。在另外的房间里，我们的8位选手他们已经分了2组队伍，所以3位老师跟学员汇合之前，我们先来玩一个游戏，看看你们最后选择到跟素菜组一组，还是跟荤菜组一组。哎呀，完了。我就是想留在这边，我去那边我就只能喝加多宝。我不挑食，就是你要真给我素的呢，我可以点外卖。点外卖。上海怎么会饿到我？这个游戏其实挺简单的，就是一些脑筋急转弯。哦。然后呢，我会念出一个问题。但是3姐脑筋转不了弯，现在。因为还没有吃。这个应该大家都听过。请问超人为什么要穿紧身衣？这我好像听过。你真的救人要紧。
无可反驳，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 无可反驳。鹦鹉、孔雀、鸽子，谁最适合在火锅店做服务员？鹦鹉、孔雀、鸽子。对，陈炫是开过餐饮店的，你想想看，一个餐厅里面的服务员，他需要帮客人干什么？点菜。点完了，比如说啊，上完一瓶饮料了，那个饮料是需要开的，开。那他要不要去叫服务员过来帮他开？孔雀开屏。对，有道理。孔雀要开屏。哎呀，好，行，我交差了，我答对一题至少。哎呀。Defeat。那么，赖老师，你可以先选择跟谁一起吃饭。哎，所以我即使答对了题，我也有可能吃素，是吧？是。连火锅局都还有局中局呢。好曲折。哦。可楼在哪边？为什么要找可楼？我觉得他脑筋急转弯肯定厉害。不，他们没有玩这个游戏，他们他们玩的是别的游戏。对。看来张靓颖老师是真的很想吃肉。凭感觉吧。我选米尤娜这一组吧。哎，怎么有米尤娜这组的呢？我感觉我先把一点肉。感觉我们先吃，我先肉。不管规矩，先吃再说。我跟你说，现在其实每位老师都很饿，在他们眼里这都是几道菜，真的。那我也去米尤娜那吧。米尤娜那组。那我就另外一组。另外一边。对，那我跟你一起。好。第一轮游戏是心口不一，获胜队伍将会获得蔬菜畅吃的机会。先拍2次手，再拍2次腿，说出一个数字，手上比划出另外一个数字，一旦相同，立刻淘汰。I don't remember the Chinese number, so let me. Yeah. E. Yeah. 那我们要赢了。Go， 方美芝。方美芝。You. Yes, I first. You first. 心口不一6，哎。干嘛，兄弟？你干嘛 ？Next, please. 你干嘛？不是，我卡带了，刚才。美芝。Me, my turn. 哒 E。心口不一8。哒2。心口不一4。这个，对我们俩来说，不是，我觉得有点欺负他们了。心口不一1。It's okay. One. Yes. One. Yes, one. 3。3。我觉得那个特别逗。4。6。有点焦灼。3。5。OK。2。It's okay. 恭喜你们这一组获得蔬菜，送给他们吧，送给你们。不用了。好，下一个游戏我们就争取荤菜了。把肚肚打雷。meat is important。那我们就不放水了，好吧？不放水了。游戏叫做谁是卧底。
4个抹茶蛋糕，其中有一个我们添加了一些少少的芥末。大家通过对方的演技来判断，抓出对方队伍当中那个卧底。OK， 开始吃了，吃吧。Sorry. No. OK, ready? OK。多舀一点奶油啊！对，奶油很关键啊。1, 2, 3。方美芝，就是方美芝。方美芝吗？那个表情没有破绽。No。哎呦，有点难呀。阿妹。啊，好。妹大吃一口。我。我很喜欢抹茶。阿妹 look like her crying. Yes, May look like crying. 妹，请吃到芥末蛋糕的人举手。他还有一个是 I like 抹茶。你们还有一次机会，因为对方要开始品尝。OK, ready, go. いただきます。我觉得是网红，绝对是网红。不是现在就投票吗？不行了，大吃一口，网红大吃一口。大吃一口了吗？大的吃一口啊！来吧。哇！快投票，快点！喂，我真的觉得是网红，我真觉得是网红好，真的。I think faker because reaction is not match. Yes. I really think it's 网红好。I really. He can't lie. He can't lie to me. Look at his face. I promise you. 好，所以请问你们4位有答案了吗？网红好，网红。请你们这边吃到芥末蛋糕的人举手。好。哎，真好吃。太好吃了，妹，真的太好吃了。我演的像吗？我演的像不像？恭喜你们4位可以获得荤菜畅吃的机会。Yummy。米尤娜为什么还在吃芥末 ？She's Japanese. Of course she's okay. Yes. Delicious. 哎，作弊了。那就正式开始我们的美食局吧。看他们坐在哪里？啊，你好。快，可龙，你坐在哪里？你是素菜还是肉？素菜，所以左边。还好我们赶紧装上了一点肉啊，我觉得。不是这肉这么多啊！这是认真的。
我们的这边面前全部都是素菜，所以大家可以看到4位的脸上也是没有任何的表情，应该都是想要吃点肉、吃点荤的。所以我给大家一个机会，可以去互相交换你们的菜。哦，可是我不想吃菜啊。不想吃菜是吗？但我们想吃肉呀。我们来玩一个游戏，口号就是怕上火喝加多宝。如果你跟我一样，你就输了。OK。You know that? I get it， 那我们加多宝。 Yes, I lose. I get it。哎，我们是啥？怕上火加多宝。啊，赢的那个就可以在桌上任意挑菜。但我们赢了很亏啊，我们赢了拿盘蔬菜。被动接受游戏。可龙先来吧，你选一个，你想挑战谁？王洪浩，你看我了，我挑战你。怕上火喝加多宝，加多宝。怕上火喝。不是，不是，对，该看了啊。怕上火喝加多宝。怕上火喝加多宝，喝加多宝。来，可龙，快去拿肉！你没有守护住我们的肉。他预判了我的预判。我吃过这家的火锅，所以我一定要选怕牛肉。谢谢。这什么肉啊？下次记得拿一盆大一点的。哎，对哦，为什么不拿盆大一点？好，来下一组，谁来 ？Again 啊 ？Again。Flower。Me first。OK。预备，开始。怕上火喝加多宝。哇！应该能拿多少拿多少，是不是啊？周末。那我们赢了，把他们的肉拿回来。耶！加油！我们什么时候能吃呢？有一些东西煮的久，我们可以先煮着，一会儿再玩游戏，它就好了，你知道吧？怕上火喝加多宝。我们会不会太不守规矩了？先煮。好，来下一个。怕上火喝加多宝。怕上加多宝。蔬菜 team 不错啊。周飞哥，开始。怕上火喝加多宝。怕上火喝加多宝。怕上火喝加多宝。我输了，对不起。哇，他们4战全胜哎！不，剩下就我们4个人对决了。好。怕上火喝加多宝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 。真的要全军覆没吗？太厉害了！我们就是蔬菜 ，you know， 蔬菜 team， 蔬菜 ，you know， 蔬菜 team。蔬菜 team。来吧，蓝颖老师。怕上火喝加多宝。怕上火加多宝。可是我不想吃菜啊。We are one team。我们全赢啊！哇！还好肉多，不会都被拿走。还好我们肉多，真的。赶紧吃啊，一会儿没了。牛奶 ，you can eat。他是你不爱吃。没问题，我就说如果他想的话，我怕他不知道。It's okay，大丈夫です。Sorry，ごめんなさい。赶快回去休息吧，赶快。爽啊！这个点吃宵夜简直是太，这是完美的时刻。今天所有的工作就是为了此刻，就等着这一刻。对，就等着这一刻。突然想到一个。A moment like this, some people wait a lifetime。做火锅已经叫 a lifetime 是吧 ？For a whole day。
爽啊，爽啊！ Okay, thank you. 第一次听阿米莎开口唱，我对阿米莎的那个音色是很惊讶，我没想到她一开口会是这么高的音，而且选择这么女生的 key 的 range 也全部没有换 key 直接唱了，所以我觉得他们两个，包括他们整体的对于音乐的投入感，我印象有深刻。阿姆莎的金针菇就一直没有放到嘴巴里面，他刚想吃，就有老师想要跟他聊一会儿。It's hard. Okay, now can eat. Do this. Yeah. I have to wait. It's not bowling. 干杯！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 花生果和加多宝。为何阿姆莎是最后一组表演，会有压力吗？其实一开始觉得会有压力，因为最后一个是比较像就是压轴的嘛。但后来我们觉得说，其实这是命运的安排，我们排到最后一个，也可以先看到别人的表演都是什么样子的。然后其实我们两个也一直在讨论，也在仔细的听老师们给大家的一些 comments。就你们在上来的时候，你会觉得被舞台的气场压住了，这是不好的。你的身体也得活在你的这个音乐，我觉得它会有更大的感染力。Be brave to express, Like proud, proud, yeah. So chemistry, Yeah, we need to perform. Okay. 然后我们会，拿到别人收到的一些 comments， 然后放在我们的表演里面。这还挺好的。其实我觉得每一次在大家表演完之后，培勇老师真的是非常的认真的，就是你们可能没有看到他们那个本子上全都是笔记。其实给到大家的建议，在后面出场的选手，我觉得大家其实如果能听进去，对吧？其实，在对于你们的表演是很有帮助的。我们回家一洗头，都是头发一把就掉下来。用脑过度。在你们没注意的时候，我们互相在拉扯。还好我都抓不住了。你的头发就是被我们俩剃的。但是我想问一下选手们，你们是选到了彼此的这个队以后，从选曲到准备的时间有多少呢？其实也没有很长时间，就是我们可能只有在棚里练习过那么几次吧。哇，我们没有磨过棚，我们都是在酒店里面。我们也没有，因为他在日本嘛，他一直没有来，他大概是1周前来的中国，然后上台才来，是第一次合唱音乐。哦，明白。然后觉得不够，我们当天晚上又去了 KTV， 然后第2天晚上又去了 KTV。主要还是想一起唱个 K。所以时间其实是蛮紧凑的。其实我觉得说到这一点挺逗的，就是我跟阿姆莎在排练的时候，阿姆莎跟我说，我现在有点担心，就是我觉得这首歌里面，我怕我唱的高音比你唱的高音多。然后我当时想的就是，但是我也怕我唱的多，你唱的不够多，所以我们两个其实都是一样的想法，所以还是需要一个非常非常 open 的一段对，才能真的是互相沟通，就感觉到彼此的善意。是，确实是这样的。我们其实合作的时候，基本上都是有话直说。我觉得我这里唱不上去，我就直接交给他，我不会说要强行的去要把这个part一定要让给我自己，然后完成的不好。包括他今天加了一个非常大的羽毛，他也会有担心说会不会他穿的比我花呀，比我更耀眼什么的，所以我们都是互相沟通，有话直说，然后互相鼓励，我觉得这样是最好的。坦诚是最简单的沟通方式，对，不用想太多。因为我们互相非常相信对方。没错。我觉得大家应该都是很善意的，因为很希望照顾到对方的感受。可在这个照顾的同时，因为每个人可能，你知道个人的特色不一样，那个情感的一些处理方式不太一样，可是这东西又需要磨合，可能有时候要牺牲一些自己，对，然后想办法要变成1+1要大于2，而不是小于2。这件事情其实是一个很大的挑战，对不对？对。所以我觉得排练的过程反而是应该最放的过程，因为2个人合作，你不能变成都是一个互相照顾的状态，那再互相迁就的话就扣分了，这样。所以排练的时候反而是要毫无保留的让对方知道自己的 range、自己的极限能做到哪里，
然后再根据两个人的极限再去做设计，怎么样是刚好合的。就这个客气可能只是在半路中吧，接下来还是要想办法把它变成大鱼了。对，要互相激励。也许他以前没有尝试过，也许在排练的过程当中觉得，我听到你这样唱也刺激到我，我也想要做一个新的尝试呢。对对对，没错没错。所以这个赛制其实特别有意思。没错，而且合作很锻炼彼此的这个信息捕捉能力。就是当以后你们真的唱歌的次数越来越多，你会发现很多的舞台，不管怎么合作，是2个人合作，20个、200个人的合作，他可能就给你3遍，提前1天，这是很经常的，或者当天你才能见到跟你合作的这个人，你要用最短的速度抓到你最合适的这一个表达的分寸感。对，是有很多节目要求合作舞台还要改编。都是男生或都是女生，还比较没有什么 key 的问题。如果要男女合唱，怎么分词儿，怎么合作，这都是特别麻烦的事。可是通常当你成为正式艺人之后，那个磨合的时间都特别短。所以我觉得这个节目刚好提供一个这个机会，让大家提前体验一下。对对对，有的时候可能就是新人出道会遇到要跟前辈一起合作，万一今天比如说阿姆莎突然要跟张靓颖老师只有1次彩排的时间，在今天晚上这个舞台要带来1次合作，肯定会有一些精彩的表现。我看这个眼神看着我，我也不敢说什么。没有，因为我觉得确实压力是让人很紧张的。但是压力是一个非常好的让人快速成长的能量，是一个好事情。有的时候真的是会，激发人的很多的一些潜能。可以了，可以了，吃了好多肉。我觉得这边的肉感觉是不是我们蔬菜队就是没输过，就是还得有一个额外的奖励。拿吧，毛总拿去，主要是米欧娜带我。This is so good. The dark stomach. You can try it. Okay, thank you. 我也要来抢羊肉，我拿你没有人吃的。OK， 谢谢。好笑。其实这个节目呢播出也有一段时间了，我相信大家其实平时也会去看网上网友的一些评论啊。一个网友说，他说一些亚洲的选手回到了自己的国家，也获得了关注。各国的媒体啊，包括网友都在关注这个节目啊。也可以請就是我們今天在座的各位歌手們聊一聊，你們回到家鄉之後有沒有什麼變化？ Actually, dekat Malaysia kan ada Chinese juga. Dah start kenal saya dekat Malaysia dan juga diorang pun mengikuti program Sing Asia ni dan keep support for me. And then so amazing lah diorang punya support. Thêm nữa là mỗi lần mà phần trình diễn của em xuất hiện thì khán giả Việt Nam rất là đón chờ và luôn luôn tự hào mỗi lần mà em có thể làm được hát hay ở trên chương trình, cũng như là em xem mỗi tiết mục trên chương trình là một cơ hội để em có thể mang điều gì đó ý nghĩa cũng như là được kết nối với nhiều khán giả quốc tế hơn. 太棒了！用音乐来把自己的很多的国家的一些传统的文化，让整个亚洲的这些朋友们看到啊。โอเคก็ได้แฟนคลับเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปครั้งนี้ทุกคนคือเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าฟ้าไม่เคยแข่งร้องเพลงมาก่อนแล้วในการออกรายการแล้วก็ฟ้าได้ไปออกรายการมาแล้วนอกจากจะรู้จักเพื่อนๆแล้วนะคะแฟนคลับของเพื่อนๆก็ยังมาทำความรู้จักกับเราด้วยค่ะ对，我觉得作为这几个选手，我觉得最大的收获肯定是认识彼此，这个太难得。我觉得这个是我们一辈子都忘不了的第一次经历。真的，你看墙上就是我们这一路走过的地方，就是在海上唱歌的那种感觉，还真的是不太一样。包括我们在香港的时候，可乐唱完他那首歌的时候的最后那一刻，突然一阵风刮过来，大自然会有这种呼应的感觉。对，而且我们在每到一个站，它的这个温度都不一样。比如说在香港站，我们就热疯了。然后呢，在
日本冲绳，我们就是每个人都冻得发抖。哇，风好大。很冷，超级冷。对，哇，你知道这一次上船第一次感受断网小2天，在海上飘着。我真的就是那2天，我整个时间都放慢下来了。我真的去欣赏海，真的去看月光，真的在房间里面可以进入到一个仿佛是回到以前一个慢节奏的生活的状态。哦，海上看月亮是真的美啊，是吧？能想象那个画面，很难得的经验。对，会晕船吗？不会，哦，不会。我第一天晚上睡得超级好。我说哇，原来船就像在哄我一样。对，真的是这样的，真的是这样的。我也是睡的，就是很舒服，就是感觉在海，在摇篮里睡觉。对，而且还可以听到海的声音。哇，这些都是美好的回忆。那我们路还要继续往前走，因为在你们面前还剩下2场比拼。我觉得我很开心认识到这么厉害的年轻的一些歌手们，所以我很享受，特别期待你们各个继续挖进去，继续往前走。只是个开始，现在加油！因为大家的现场能力都强到几乎不是人来，这对我来讲像是每次都是欣赏了免费的演唱会一样，都是一个对听觉的盛宴。对，谢谢你们，特别棒。谢谢老师。下一场继续加油，下一场继续加油。接下来大家就放轻松，让更多的人听到你们的现场，去震撼他们就好。谢老师，谢谢。We look like a family. Yes. We are a family. OK. 畅饮加多宝，畅享亚洲新生。本节目由加多宝独家冠名播出，怕上火喝加多宝。欢迎来到亚洲新生决赛冲刺夜。今天晚上，我们的8强选手将依次的登台演出，胜者晋级4强，败者将遗憾离开。我觉得说我已经走到了这幕，为什么不要冲到最前面去呢 ？I want to on the stage. I want to be on the stage. 我没有想到大家都非常的勇，这已经给出一切了。今天在舞台上的每一个细节的表演，你的眼神、你的舞蹈、你的声音，都无懈可击。你是保留了那个我实在是受不了的那种情绪，用在那个 bridge 的部分，是非常抓人，也非常让我投入。还有非常强的表演的唱商，他总是能够在最精准的地方转换最恰当的声音，让你一下就被打中。啊，我没有想到激烈到第一个被淘汰的就是他，怎么会这样？他的情感竟然没有到位，没有想到会是这样的结果。初心不改，汹涌澎湃，想象浪花汇聚排山倒海，顶峰相遇闪耀我的光彩。我是那倔强的光，初登场，风雨中我先决浪，野蛮生长，生为王。后浪奔涌，新生可畏。每周5 18点，会员抢先看亚洲歌王争霸赛。电视看爱奇艺就用奇异果 TV 畅享高清品质视听。海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看。来爱奇艺创作中心参与亚洲新生2创活动，赢丰厚奖金。解锁100种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。华夏国际邮轮携星旅远洋鼓浪屿号开启您的精彩假期。上微博参与亚洲新生品鉴大会话题讨论，赢取更多精彩福利。上微博参与亚洲新生最佳舞台推荐，为你喜爱的新生歌手打 call。百度一下你就知道。上百度 APP 看百度热搜 ，get 更多爆款内容。上百度 APP 搜索话题亚洲新生，共同参与讨论。上新浪新闻客户端搜亚洲新生，看节目更多精彩内容。上百度搜索亚洲新生，精彩内容尽在百度百科。打开百度网盘，搜索亚洲新生，独家高清无料全盘掌握。